یہ کچھ چیزیں جو ہے مس ہوتی ہیں. چوائس آدمی میں لکھتا رہتا ہوں وقت تو شاید لوگ یہ سمجھتے ہوں میں فیور میں ہوں, لیکن جو سلیوشن آپ جو آتے ہیں سلیوشن اب تو کوئی آتا کوئی نہیں, وہاں بھی ایک ایموشنل آتی ہے کہ یہ ہو رہے ہیں اور وہ جو ہے یہ سلیوشن نہیں ہوگا اور بڑا ڈینجرس سلیوشن ہوگا. تو آپ نے وہ 4 کا نام یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کھیت میں سے سارا کچھ جو اگ رہا ہے نا وہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. مطلب وی آر پروڈکٹ آف دیٹ سوسائٹی. اس سوسائٹی سے یہی کچھ کیوں نکل رہا ہے. ایک آتا ہے چاہے وہ سویلین ہے چاہے وہ آرمی والا ہے, جو آتا ہے وہ اس سے آپ نامطمئن ہو جاتا ہوں. مسیح کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ کوئی آئے گا اور آ کے ہمارے مسئلے آتا ہے. تو یہ کیوں ہے کہ اس سوسائٹی سے اس مشین سے جو پروڈکٹ نکل رہی ہے وہ اتنی لو کوالٹی کی کیوں ہے, وہ کدھر جا رہا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے. وہ دیکھ لیں آپ پچھلے 15-20 سال سے دیکھ لیں یا آپ پاکستان بننے کے بعد سے دیکھ لیں, کسی کے اوپر بھی آپ سب کو آپ یہ بھی برا تھا یہ بھی برا تھا, اس نے یوں کر دیا اس نے یوں کر دیا اس نے یوں کر دیا. اچھا کون ہے اور آئے گا کون اور کہاں سے آئے گا. اسی سوسائٹی سے آئے گا, وہیں سے ہی پیدا ہوگا اور وہیں سے ہی بنے گا. لیکن یہ ایک کلیکٹو سارے اس سسٹم کا جو ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا ہمیں. ایک کو کلپریٹ اٹھانا یا ایک کو کہہ دینا یہ اچھا جی یہ چلے جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. مجھے کوئی نام بتائیں کون آئے گا جو اس کو ٹھیک کر دے گا. نہیں سوچنے کی بات ہے. بار یہ فیوچر پرسپیکٹیو سے سوچنے کی ضرورت ہے. میری ایموشنل اٹیچمنٹ اسلام کے ساتھ کہ میں ایک دم سیکھ پا کیوں ہو جاتا ہوں. میرا ٹرسٹ کہ مجھے کس کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے اور وہ مجھے ملتا ہے, وہ مجھے آنا چاہیے, مجھے چائلڈہڈ سے آنا چاہیے کہ میں نے کس پہ یقین کرنا اور کس پہ یقین نہیں کرنا. اور دوسری یہ ہے کہ سولوشن آن دی ہول کہ سوسائٹی سے جو کچھ پروڈیوس ہو رہا ہے, جو لیڈرشپ پروڈیوس ہو رہی ہے, جو پولیٹیشین آپ کہتے ہیں یہ چلے جائیں گے تو پولیٹیشین آ جائیں گے. پولیٹیشین بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے میں وہ جب ان کی میں بحث دیکھ رہا ہوں تو میرا سر دھونے کو دل کرتا ہے کہ یار یہ آئیں گے اب اس کے بعد. آپ ان کو سن کے دیکھیں ان کی باتوں. تو سوسائٹی پروڈیوس کیوں کر رہی ہے یہ کچھ, اس کی گہرائی میں جانا اور اس کو ٹھیک کرنا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوگا. باقی سارے جو ہے اوپر کی چیزیں. فاؤنڈیشن ٹھیک ہے تو پھر ریاض بھائی وہ تو مفتی صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے وہ سازشی عناصر ہے نا اس نے ایکسپلین کروایا کہ وہ جو لوگ ہیں نا سوسائٹی ابھی تک کسی نے بنائی نہیں, کسی نے سوسائٹی کی جو ہے نا سوچا نہیں, جیسے چلے آ رہے ہیں اس طرح سے چل رہے ہیں, اور جو اس وقت سے آ رہے ہیں وہ کمانے کے جو ہے نا اس کے خاندانوں میں چلے آتے ہیں. سوسائٹی اگر ہم سوچیں تو ہمارے ایک جو دین دانش بھائی نے وہ بات کی نا کہ اور رمضان بھائی نے کہ انصاف میں جو مسئلہ ہے نا ہمارے ملک میں وہ ہے انصاف کا. اگر آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی جو آپ جتنی بھی قومیں ہیں ان کی ہسٹری دیکھ لیں تو ان پہ عذاب کفر کی وجہ سے عذاب نہیں لائے, عذاب لائے بے انصافی کی وجہ سے کہ جب وہ بے انصاف ہو گئے حد سے بڑھ گئے تو ان پہ عذاب لائے گئے. ایک سمپل سی ایگزامپل آپ یو ایس اے کے پریزیڈنٹ کا مثال لے لیں بل کلنٹن کا, کہ وہ اگر وہ سوسائٹی ہم سوچتے ہیں کہ کیوں تباہ نہیں ہوتے, ہر طرح سے برائی ہے, پھر بھی وہاں ایک چیز ہے کہ ایک انصاف کا جو ہے نا وہ ایک اپنے جو بھی ہے ہمارے حساب سے, لیکن ان کے حساب سے ہے نا کہ ایک جو امریکہ کا ایک پریزیڈنٹ ہے نا وہ ایک کرتے ہیں ویگ آف وار جو ہے نا چاہے کسی کے خلاف بھی ہو, کسی کے خلاف وہ کہے کہ اس کو قتل کرو, ابھی ایک اور بھی بندے کے خلاف اس نے کہا کہ اس کو ختم کرو تو وہ لاگو ہو جاتا ہے. لیکن ایک جو اس نے کیس کیا اور اس نے وہاں وہی صدر تھا کہ اس نے قوم سے معافی مانگی پڑا ہے. اس دن میں ویسے کل کیپٹل ٹاک میں وہ دکھا رہے تھے کلپس, تو ہمارے جنرل صاحب نے جو ہے کہ جج سے کہہ رہے ہیں کہ اس دن میرے لیے رونے کا وقت ہوگا, آپ لوگ بھی دیکھ لیں رونے کا وقت ہوگا کہ جب یہ سچ جو ہے نا جھوٹ ہو جائے. لیکن کوئی نہیں ہوا, انصاف ہو گیا, نہ رویا نہ چلے گئے, ہر ایک نے وعدہ کر کہ ہم چلے جائیں گے. اور جو آخری بات ہے نا کہ کسی بھی چیز کو ہولی نہ بنائیں, چاہے آرمی ہو عدلیہ ہو, جب تک ان پہ آپ ہیلدی کرٹیسزم نہ کریں, اس کو کرٹیسائز نہ کریں, تب تک وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. یعنی ابھی جو عدلیہ کی جو قوانین ہیں کوڈ آف کنڈکٹ سر انگریزوں کے وقت سے چلے آ رہے ہیں. آرمی کے خلاف بات کرنا یہ انگریزوں کے وقت سے قانون چلا آ رہا ہے. کوئی ہمارا اور اس میں صرف ہم نے نام دیکھا 62 63. یعنی سپوز اگر میں تھوڑا سا گنواؤں, یعنی جو ہمارے ٹینور ہے جس کو ہم ہولی سمجھتے ہیں, ایوب خان نے ہمیں کیا دیا, ورلڈ بینک قرض ہے جو آج ہم جو ہے نا کیا دیا, یحییٰ خان نے کیا دیا, دو ٹکڑے, جنرل ضیاء نے کیا دیا, ہیروین کلاشنکوف, اور یہ جو جہادی عوام جو کہہ رہے ہیں, اور سپاہ صحابہ سپاہی محمد یہ دے دیا. مشرف نے کیا دیا, سوسائڈل دی.
اب لوگ سارے خودکشیاں کر رہے ہیں. تو ان پہ اگر پازیٹیو ہیلتھی جو ہے نا ہم اس کی بات کریں کہ بھائی یہ جو ٹینور ہے جو بھی ہے یہ ہمارے اساس نہیں ہے, یہ ایک ادارے ہیں. اساس وہی ہے جو آپ کا اگر سمجھے تو وہ آپ کے آئین ہے, قانون ہے جو آپ نے ایکسیپٹ کیا, چاہے وہ غلط جس پا میں بھی ہوا, لیکن اگر اس کو ٹھیک کرنے کی وہ ہے تو وہ ٹھیک کرنے سجیشن دے دیں. اور جو جب تک انصاف نہیں ہوگا, یعنی اب کل کیپٹل ٹائم میں عمران خان نے بھی ایک بڑا زبردست بات کہہ رہے کہ یار جس ملک میں 3 طرح کے نظام تعلیم ہو اس سے آپ کیا کریں گے, یہ احساس محروم ہے. ایک طرف آپ مدرسے میں جو ہے نا پڑھاتے ہیں, دوسری طرف اردو میں جو ہے لوگوں کو جو ہے نا ٹاٹوں پہ بٹھا کے, دوسری طرف جو ہے نا انگریزی میں جو ہے نا ٹاپ وہ جو جس کے پاس پیسہ ہے وہ یہ کر لے. تو ظاہر بات ہے اس میں کلیش ڈسکریمنیشن سے, اور جب تک یہ ڈسکریمنیشن یہ کلیشز یہ بے انصافیاں ہوتی ہیں تو ظاہر بات مشکل ہے کہ اس طرح سے چیز جو ہے نا وہ ایک جو پہ ایک دکھا رہا تھا وہ, اور یہ پھر لوگ اپنے حساب سے جو ہے نا مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ میرا روح اور نفس ایک ہو گیا. تو جب وہ چیز پہ وہ قائم لیتے ہیں تو وہ وہی برین واش ہے وہ کہے کہ چلو اپنے آپ کو اڑاؤ, سامنے جنت ہے وہاں چلا جاؤں گا. جاتے ہیں نہیں جاتے لیکن اس میں بس کیا سمجھ نظر آ رہا ہے. ریاض بھائی آپ نے 3 نظاموں کی بات کی ہے ایجوکیشنل سسٹم کی, آپ یہ سولوشن دیں کہ انصاف کیسے وہ ایک آ جائے گا, سولوشن یہی ہے اس کا کہ آپ جو ہے نا ایک کیسے ہو جائے گا, ساروں کا ایک کیسے ہو سکتا ہے. مطلب آپ اس پہ سوچیں جب آپ پہ راؤنڈ آئے گا تو پھر دوبارہ سولوشن نہیں سوچے جواب یہ دے دیں, آپ کے ذہن میں ہے جواب دے دیں. میرے خیال ہے تھوڑا سا کر کے تو پھر وہ کیونکہ باقی بھی یہاں سے ختم کریں گے یہ کنکلوڈنگ ڈسکشن ہوگی لاسٹ میں. سعد رحمان کے بعد جو وہ کنکلوژن کریں گے اعظم اکرم صاحب ابھی تک نہیں بولے جی, چلو بول کی باری ہے. نہیں اس سے پہلے اسلم لالی. میں تھوڑی سی سجیشن ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو پریکٹیکلی کیسے دیکھ سکتے ہیں, سسٹم کیسے ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ میں آج اس ادارے میں ہوں اور یہ ادارہ چل رہا ہے, بات یہ ہے کہ سسٹم کو آپ بنائیں کہ میں ہوں یا نہ ہوں, ادارہ چلنا چاہیے اور بہتر سے بہتر طریقے سے چلنا چاہیے. بات اصل میں یہ ہے اور دیکھنے کی ضرورت بھی یہی ہے. تو تھوڑی سی اس کو اگر ہم انالیسس کریں, ہم میں انکلوڈنگ می یہ ایک خامی پائی جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم انالیسس کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو یوز نہیں کرتے. ایک بندے کی چیز سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں, اسی کے پیچھے یس یا نو کر کے چلے جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ادر اسپیکٹس بھی دیکھ لیں, ذرا کہیں اور سے بھی ہمیں کوئی آؤٹ پٹ یا ان پٹ مل رہی ہے, اس کو بھی ہم دیکھنے کے بعد پھر اپنی ایک رائے دیں, نہ کہ یہ دیں کہ اس کی رائے تو یہ تھی اور یہی اچھی تھی. ٹھیک ہے, تو اس بھی میں مثال ایسے دیتا ہوں کہ اگر ہم انٹیگریٹی ایک چیز ہوتی ہے, اگر ہم انٹیگریٹی کو دیکھیں, یہاں پہ ڈی شاپنگ کی مثال دوں گا, کچھ ایسوسیشن سے مجھے ملنے کا موقع ملا ہے. جتنی انٹیگریٹی ہماری پی ایس اے میں ہے اتنی ان میں نہیں ہے. کیوں؟ وہ لوگ ڈیولپ نیشن سے تعلق رکھتے ہیں, ہم ڈیولپنگ سے, لیکن انٹیگریٹی ہم میں زیادہ ہے. ہم ایک دوسرے کی بات ہم زیادہ سنتے ہیں, قریب ہم ایک دوسرے کے زیادہ ہیں, کام ہم ایک دوسرے کے لیے زیادہ کرتے ہیں, جبکہ کام تو ان کو زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ ڈیولپ نیشنز ہیں, ان میں سوچ زیادہ ہے, لٹریسی زیادہ ہے, ایک اچھے انوائرمنٹ سے پڑھے ہیں, ایجوکیشنل انوائرمنٹ ان کا اچھا ہے, سب کچھ ان کو فیسلٹیز ملی ہیں, لیکن نہیں ہے. تو بات یہ کہ ایک کچھ چیز ہوتی ہے ویلیوز کی. ہماری جو ویلیو سسٹم ہے پاکستان کا, فیملی جو ویلیوز ہیں وہ ایسی ہیں اور ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے کہ جو آپ کے اندر چلتی آ رہی ہیں, ایک صدیوں سے چلتی آ رہی ہے, وہی آپ کے سامنے آ رہی ہے. ایک کاسٹ سسٹم ہے, ٹھیک ہے, اس کے نیگیٹو ہوں گے, ضرور ہوں گے, لیکن پازیٹیو بھی بہت ساری چیزیں ہیں اگر آپ پازیٹیو یوز کرتے ہیں. لیکن بات یہ کہ صرف آپ مائنڈ کس طرف لے کے جاتے ہیں, کہ کون سی چیز کو آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا آپ سسٹم کو ڈسٹرکٹ کرنے کے لیے سوچتے ہیں یا سسٹم بنانے کے لیے سوچتے ہیں. میں اس کی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی فیملی لیول پہ اس کو آپ اگر چلاتے ہیں, آپ کے سامنے ریسرچز ہیں, پریویس آپ ہسٹری دیکھیں, پاسٹ اصل میں اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس کا انالیسس کریں اور پریزنٹ میں اس کو انالیسس کر کے فیوچر کے لیے امپلیمنٹ کریں, نہ یہ کہ آپ پاسٹ کو ڈسکس کرتے رہیں کہ یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا رہا ہے, ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا, اور ہوتا ہوتا سے آج کا بھی جو دن ہے وہ بھی پاسٹ میں گزر جائے گا, اور ہم کل کے لیے بھی فیوچر بھی ہمارا کچھ نہیں ہوگا. تو اس میں جو اگر ہم چینج کی بات کرتے ہیں تو سویڈن کی اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پہ چینج لانے بہت ڈیفیکلٹ ہے. یہاں پہ ہر بندے کی سوچ اپنی ہے, آپ کس کس کو مولڈ کرنے کی کوشش کریں گے.
यहाँ पे वैल्यू सिस्टम नहीं है, फैमिली वैल्यूज़ नहीं है। यहाँ पे तो बाप बेटे को नहीं जानता, बेटा बाप को नहीं देखता। सोशल वेलफेयर वाले हैं वो आके देखते हैं, स्टेट देखती है। लेकिन ये लोग फिर भी चेंज लाते हैं और ला रहे हैं। यूरोपीय यूनियन चेंज सबसे बड़ी चेंज है, आपके सामने चेंज है। इतनी बड़ी चेंज है कि हर कंट्री की लैंग्वेज डिफरेंट है और फिर भी एक दूसरे को उन्होंने क्रॉस बॉर्डरिंग की है, ये आपके सामने है। जबकि हमारी कंट्री में हमारी फैमिली वैल्यूज़, हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है, कास्ट बेस पे नेटवर्क है, हम क्यों नहीं चेंज ला सकते? हम पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी फैमिली में से हम एक दूसरे को ये गवर्नमेंट जो है, आर्मी है, सिविल है, कोई भी है, किससे बनती है? हमारे ही चाचे मामे भतीजे बैठे होंगे उसमें से, हमारी बरादरी के लोग बैठे होंगे, कहाँ से आएंगे लोग? हम उनको ये क्यों नहीं कहते कि आप अपने आप को दुरुस्त करो तो दूसरे लोगों को दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे? लेकिन हम इस चीज़ की तरफ नहीं जाते, हम कहते हैं शुड, इट शुड बी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकरम है, हो जाएगी, ठीक है ना? ये उनको करना चाहिए। हम चाहिए पे थोड़ा ज़्यादा जोर रखते हैं, करने की जो ज़रूरत होती है उस पर हम थोड़ा कम रखते हैं। ठीक है, कोई जब अपनी बारी हम आती ये है क्यों कहते हैं कि वो उनको ये करना चाहिए या ये करना चाहिए? हम ये क्यों नहीं कहते कि यार हम खुद चीज जी, यही मैं बात कर रहा हूँ कि हम अपने आप से इनिशिएटिव क्यों ले लेते हैं? आज हम 20 या 22 बंदे यहाँ पे बैठे हैं, अगर हम 20 या 22 बंदों को देखें तो मेरे ख्याल में 20 या 22 हज़ार लोग हैं। क्योंकि अगर हमारी अपनी फैमिलीज को देखें तो पाकिस्तान के हर सिटी से हमारा ताल्लुक है, तो एक मूवमेंट चल सकती है बेहतरीन तरीके से। बहुत शुक्रिया जी। आजम साहब जहाँ टीचिंग सारों को चांस दे रहे हैं और उनको कोई मेरा एक दो छोटे से पॉइंट है। एक तो ये जैसे शेर भाई ने कहा था कि इस्लामाबाद से क्यों ये उठे और दुनिया जानना चाहती है कि हम इस कैपिटल में हमारा एक्सट्रीमिज़म कहाँ से आ गई। इस पर मैं ये कहूँगा कि 2002 के इलेक्शन से पहले स्टैटिस्टिकली अगर आप देखें पाकिस्तान में मजहबी जमात जो कि इंतहा पसंद भी नहीं है उनको 7 या 6% ज़्यादा वोट कभी नहीं मिले पूरे इलेक्शन में, ठीक है। उसके बाद एडवांस क्या होता है कि आपकी कैपिटल से स्पेशली और 2 सूबों से मजहबी जमातें क्यों जीत जाती हैं, और वो 2 जमातें जिन्होंने तकरीबन हमारी पूरी हिस्ट्री में रूल किया है, मुस्लिम लीग पूरी हिस्ट्री में और हाफ हिस्ट्री में पीपल्स पार्टी जो भी है, वो बिल्कुल एकदम सफाया उनका क्यों हो जाता है एकदम? पहले वो बड़ी ताकतें हैं, अब स्टिल अभी तक शायद वो ताकतें हों, वो क्यों हो गई थी? उससे ये पता लगता है कि क्या हमारे इलेक्शन एक क्वेश्चन होता है कि फेयर होते हैं या हमारे ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऊपर जाते हैं जो हमारे लिए पॉलिसी बनाते हैं क्या? और दूसरा, अगर वो 2 बड़ी जमातें जो एक बुत बनी हुई थी वो टूट सकती हैं, और तो ये तो इन मुल्ला या दीनी जमातों को तो कभी वोट भी नहीं मिला, उनको वोट कैसे मिल जाता है? तो ये एक मेरे जहन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट करते हैं कि क्या ये सारा आर्टिफिशियल हो रहा है, और आर्टिफिशियल इस सेंस में कि 9/11 के बाद कोई हमारे गवर्नमेंट को एक जवाब देना था कि इस एक्सट्रीमिज़म को कंट्रोल करने के लिए शायद हमारा गवर्नमेंट में रहना ज़रूरी था, तो उनका रास्ता क्यों नहीं रोका गया? और उनका रास्ता मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का रास्ता क्यों रोक दिया गया? उनका रास्ता क्यों नहीं रोका गया? तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे ट्रू रिप्रेजेंटेटिव आज तक कभी आने या दिए नहीं गए, या और मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि हमारी आवाम को शऊर नहीं, हमारी आवाम को शऊर है। और बाकी आखिर में छोटी सी बात कहूँगा, राशिद भाई ने कहा कि मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ चीफ जस्टिस की बहाली पर, क्योंकि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है हमारी रिवाइवल का। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ। राशिद भाई जी, मैं कोशिश करूँगा मैं 2 मिनट में रैप अप करूँ। 4 सवालों का जो मैंने लिखे हुए यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों ने उठाए, उनका जो है ना सजेस्ट करना चाहूँगा। साहब ने कहा कि जी अगर मुफ्ती साहब की बात पुलिस वालों ने मौलाना साहब ने पुलिस वालों को इन्वॉल्व किया, इंतजामिया को इन्वॉल्व किया कि ये मसाज पार्लर बंद करें, ये जो है ना प्रोस्टिट्यूशन बंद करें, तो उन्होंने बंद नहीं की, तो मौलाना साहब को क्या करना चाहिए था? मौलाना साहब को सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए था। मेरा जवाब ये है, मौलाना साहब क्या सुप्रीम कोर्ट के पास गए? नहीं। दूसरी बात, मेरे लिए बड़ी हैरत का बायस है और मेरे पास सवाल का कोई जवाब नहीं है कि चीफ जस्टिस की बहाली में पाकिस्तान की सारी सिविल सोसाइटी ने हिस्सा लिया है, इसके वकील जो है वो लीडिंग थे। इसमें उलमा की ताकत कहाँ थी? मुझे इस सारे प्रोसेस में उलमा नज़र नहीं आए, मुझे मदरसों के तालिब इल्म नज़र नहीं आए, मुझे जामिया हिफ्ज़ा वाले सारे प्रोसेस में नज़र नहीं आए।
ये पाकिस्तान के किसी हिस्से में इस सारे प्रोसेस में जो उनको हमारे जो उलमा हज़रात हैं या मौलवी हज़रात हैं नज़र नहीं आए। और ये चीज़ मेरे पास कोई जवाब नहीं है क्या इस इतने बड़े तबके को, इनमें से एक खासा तबका इंतहाई पढ़ा लिखा है और बड़ा ज़हीन है, सारे लोग मदरसों के पैदावार जायज़ नहीं है, उनमें से बहुत वो लोगों ने सिविल सोसाइटी को बैक क्यों नहीं किया इस प्रोसेस में, जबकि उन्हें ये अच्छी तरह पता है कि माशरे का सारा निज़ाम जस्टिस की पिवट पे खड़ा होता है। हर मौलाना से आप तकरीर सुनेंगे कि जस्टिस सिस्टम बहाल होना चाहिए। ये आपने बताया, ये आयत मैंने जो ना ये कौल जो है ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जुल्म पे कफर पे मबनी माशरा चल सकता है, जुल्म के ऊपर मबनी माशरा नहीं चल सकता, ये पाकिस्तान में कई हज़ार दफ़ा सुना है। लेकिन जब ये मौका आया डिसाइड करने का, तो जो हम जिनको गैर मजहबी लोग कहते हैं, क्लीन शेव पतलूने पहनने वाले, उन्होंने डंडे खाए, उन्होंने जो ना अपनी गोलियां खाई, उन्होंने खून बहाया, उन्होंने 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सड़कों दिया, और आज हमें खुश नसीब दिन देखना बाकी का काम ने ये डिसाइड कर लिया कि जी जस्टिस है टॉप ऑफ प्रेफरेंस होगी, और आप जस्टिस को भी हिलने की गुंजाइश नहीं है। आप देख रहे हैं 4 दिन से जो है उसकी परफॉर्मेंस भी, और बाकी गवर्नमेंट को भी नहीं है। उलमा कहाँ थे पहला? और आपके सवाल का जवाब ये है कि इन मौलाना हज़रात को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। उनके जामिया से सिर्फ 2.5 किलोमीटर के फासले पे सुप्रीम कोर्ट है। जी हमारा ये मसला आप करें, क्यों नहीं करते, फिर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही असद भाई ने, तो ये पाकिस्तान ही क्यों इसका शिकार होता है, बाकी सारा मलेशिया के इतने डिवोटेड मुस्लिम्स हैं और वहाँ पे ये क्यों नहीं होता। मैं स्टिल होपफुल हूँ, और जो है ना मैं इस बात पे किसी हद तक जो है ना प्राउड भी महसूस करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे पाकिस्तान में पैदा किया। ये जो किताब बहरहाल इस्लामिक रिवाइवल का हब पॉइंट है, और जो हब होता है इस्लामी रिवाइवल का या किसी भी रिवाइवल की तरीक का, उस जगह सबसे ज़्यादा अपसेट होते हैं, सबसे ज़्यादा कुर्बानी उस जगह को देनी पड़ती है, और सबसे ज़्यादा पेन उस जगह को बर्दाश्त करनी पड़ती है। बहरहाल ये मेरा कन्विक्शन है, इस जो है पाकिस्तान जो है इस्लामिक रिवाइवल का हब है वर्ल्ड में। जिस दिन से बना है उस दिन से लेके और राइट नो तो बिल्कुल पीक हब बना हुआ है ये। तो जो चेंज आएगी तो इंशाल्लाह उसमें पाकिस्तानी जो मुसलमान है वो जो है ना उसके आप कहने के हरावल दस्ते में शामिल हो गए। कम से कम अरब वर्ल्ड से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, और मलेशियन और इंडोनेशियन से मुझे उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान में पहला पोटेंशियल जगह समझता हूँ, और ईरान में दूसरी पोटेंशियल जगह समझता हूँ। और क्योंकि खुशकिस्मती से उसके मजहब के नाम पे भी दूसरी बात है इसलिए कि जहाँ पे जो चीज़ लीड करेगी, आप इसमें लंबी मिसालें दी जा सकती हैं कि जो ना मिस्र में तहरीक चली, जो ना यमन में तहरीक चली, चेचनिया में तहरीक चली, सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस पाकिस्तान से लिया है, और उन्होंने समहाउ इस्तेमाल का मुकाबला किया है। उसमें ज़रा प्लस माइनस हम कह सकते हैं जी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, ठीक है, लेकिन किसी भी आज़ादी किसी भी कौम का पहला हक है। जो तीसरी चीज़ जो जवाब सुनने वाले यहाँ मौजूद नहीं है, कि उन्होंने कहा कि जी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ हम चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में ना देखें, बल्कि कलर ब्लाइंड ना हो जाए, उसमें जो फाइन शेड्स हैं चीज़ों के वो भी देखें, नीला पीला सफ़ेद रंग भी देखें। उन्होंने कहा जी अयूब खान ने क्या दिया, यस कर्जे दिए, साथ पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल बेस दी, कर्जे अयूब खान ने दिए लेकिन साथ इंडस्ट्रियल बेस दी। भुट्टो ने क्या दिया, पाकिस्तान आधा दिया लेकिन पाकिस्तान को एक मुतफ़िका कॉन्स्टिट्यूशन दिया। ज़ियाउल हक ने क्या दिया, राशन को हेरोइन दी, लेकिन एक बहुत बड़ी जंग जो आपके सर पे खड़ी थी वो भी जीती। तो हर बंदे के को हम एनालाइज करें कि इसने अच्छा किया, इसने बुरा क्या किया। कोई शख्स शैतान नहीं है, कोई शख्स फरिश्ता नहीं है। नबी की वसल्लम की वाइज ज़ात थी जो गलती से पाक थी, और वो इस वक्त इस दुनिया से ओझल हो चुकी है। बाकी सारे लोग गलतियों और अच्छाइयों का मजमू है, हम उन्हीं के बेस पे उन्हें एनालाइज करें, उनकी कोशिश करें कि गलतियाँ वो ना करें, उन्हें फीडबैक पॉजिटिव मिले और उनकी अच्छाइयों को हाईलाइट किया जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या नबी की वसल्लम जैसा कोई शख्स हमारे ऊपर आके हुक्मरान नहीं बनने वाला, यही रियल लोग होंगे, और ये गलतियाँ भी करेंगे और अच्छे काम भी करेंगे। तो अच्छे कामों को सपोर्ट करें, गलतियों को कंडेम करें, और ब्लैक एंड वाइट में ना चीज़ों को देखें। एक को हीरो बना दें, मासूम है जो है राश ऐसे, और दूसरे को कह दें कि ये गद्दार है। पाकिस्तान में कोई हुक्मरान गद्दार नहीं रहा, आई बिलीव। शरफ कोई गद्दार नहीं है, पाकिस्तान का हमदर्द है, और जो है ना हो सकता है मुझसे ज़्यादा मुहब्ब वतन हो, गलतियाँ कर रहा है और कुछ अच्छे काम भी उसने किए। तो ज़रा अगर सिस्टम के अंदर गलतियों की गुंजाइश है तो गलतियाँ कर रहे हैं ना, जिस तरह हमने कहा जस्टिस सिस्टम को बहाल करें तो उसकी गलतियों की गुंजाइश कम होती चली जाएगी, और सोसाइटी का जो मजबूरी इंटेलेक्ट है वो गुरुकार आएगा तो गलतियाँ कम होंगी, जो लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ थी कि जी हम आज क्या करें। हम दो चीज़ों को डिसाइड कर लें। एक तो चीज़ों को हमने इस डिस्कशन में कि हमने ग्रे शेड में देखना है, ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखना। ये बहुत बड़ी चेंज होगी हमारे विजन के अंदर कि इंसानों को फरिश्ते और शैतान की फॉर्म में हम ना देखें,
ہم انسانوں کو انسان کے طور پہ دیکھیں اور انہیں محب وطن مانیں اور ان کی غلطیوں اور ان کی اچھائیوں دونوں کے اوپر نظر رکھیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو میں چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو بھی ہمارے ذمہ کام لگے, ہم نے جا کے انقلاب نہیں لانا پاکستان میں, جو بھی ہمارے ذمہ کام کر لگے وہ ایمانداری سے کریں اور اس ایمانداری کی پھر قیمت دینے کے لیے تیار ہوں. جس طرح وکیلوں نے ابھی قیمت دی ہے ایک چیز کی. اگر ہم اپنی ایمانداری کی اپنی چھوٹی جگہ پہ دفتر میں پریس کیا جاتا ہے رشوت لینے پہ, ہم نہ لیں, ہمیں سسٹم کا حصہ بنے, ہم نہ بنے, اور اس کے نتیجے میں جو بھی تکلیف آتی ہے یا آپ سے فائر ہوتے ہے وہ برداشت کریں. بس یہی ہمارا کام ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز جو سسٹم بلڈ اپ ہوگا, ہماری جو اگلی آنے والی نسل ہے, میرے بچے ہیں, مفتی صاحب کے ہیں, آپ کے بھی ماشاء اللہ جن کے نہیں ہو جائیں گے, تو یہ ہے کہ ان کو ہم ضرور ٹرین کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کہ بھائی لائن بنانی ہے, بھائی لوگوں کے اوپر ٹرسٹ رکھنا ہے. جب تک جھوٹ پروف نہ ہو جائے جھوٹا نہیں سمجھنا. ہر شخص سازشی نہیں ہے. ہر مطلب ہم نے اپنا پرنسپل اپنا بھی اور بچوں کا اس چیز پہ بیس کریں گے, ایوری باڈی از انوسینٹ انلیس پروون گلٹی. بدقسمتی سے ہم نے اپنا اور ہمارے سارے معاشرے کا پرنسپل بنے کہ ایوری باڈی از گلٹی انلیس ہی از پروون انوسینٹ. تو میرا خیال ہے اگر ہم یہ جو ہے نا چیز کوئی 50% کے قریب بھی کرنے میں کامیاب ہو گیا اپنی ذات کی حد تک, تو انشاءاللہ پاکستان فیوچر از ویری ویری فرائٹ. تھینک یو ویری مچ. زیادہ وقت نہیں لوں گا, چھوٹی سی باتیں کروں گا. ایک جو بات بات یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے بنایا جاتا ہے, جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی جانیں لینا, اور اس کے اوپر بھی کیونکہ ایک ٹاپک ہے اس میں تھوڑی سی بات کہنا مناسب ہے. بیٹل فیلڈ میں اگر کوئی بندہ کھڑا رہتا ہے اپنی جگہ پہ لڑنے کے لیے اور آگے والے ٹینکوں میں مقابلہ کرتا ہے, تو وہ اگر حملے آور ہو کے سوسائڈ ایک طرح کی کمٹ کر لیتا ہے, میں سمجھتا ہوں اسے سوسائڈ نہیں کہہ سکتے اور وہ ایک جائز بنتی ہے. لیکن یہ بات سوسائڈ اٹیک کرنا یا بام اپنے آپ کو بلاسٹ کرنا ایسا ہے کہ بیچ مارکیٹ میں جا کے, یا اگر کوئی ایک آرمی کا کانوائے گزر رہا ہے اور اس کے تحت آپ اس کو اڑاتے ہیں اور اس پہ ایسی کہ وہ تھے ان کو مارنا مقصد تھا جس کی وجہ سے انسانی جانیں بھی ضائع ہوں, میں اس کے خلاف ہوں. مطلب میں اس کو حتمی بات نہیں کر سکتا, لیکن یہاں تک میری سمجھ بوجھ ہے, میں اس کو اللہ معاف کرے گا کوئی بات غلط ہو جائے. یہ سارے بندے اس کے خلاف ہیں. نہیں, میں اس میں کیونکہ فائنل پوائنٹس ہیں, اس لیے یہ بہت بڑا کوسچن تھا, یہ بہت بڑا کوسچن ہے اور اس کے بڑے فائنل پوائنٹس ہیں, اس لیے اس کو اتنا ایسے ایک دم سے کہہ دینا بھی کہ نہیں یہ غلط ہے, سوسائڈ بومبنگ غلط ہے, یہ نہیں کرنا غلط ہے. پھر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بار بار جہادی سو کالڈ جہادی, اب ان کا لفظ بنا دیے, جہاد کے لفظ کو خراب نہ کریں, کوئی اور لفظ دے کے استعمال کریں, لیکن جہاد کو مت وہ کریں. جہاد ایک بڑا اس کا درجہ ہے بہت, اور اس کو ان لفظوں سے علیحدہ رکھیں اور ان کو یہ جہاد یا سو کالڈ جہاد نہ کریں, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم کرتے ہیں ہمارے ذہنوں میں بسنا شروع کر دیتی ہیں آہستہ آہستہ, اور پھر وہ ان کے غلط اثرات پیدا ہوتے ہیں. اور ایک اور بات یہ تھی کہ میں زیادہ سمجھتا ہوں جو ٹھیک ہے بہت اچھا ہوا یہ جس کا میں بھی اس کے حق میں ہوں, لیکن ایک چیز اس میں تھوڑی سی یہ بھی دیکھنی ہوتی ہے, جیسے ہم لوگوں کے یہاں ہوتا ہے کہ ایک چیز اگر صحیح ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے. کافی حد تک ججز نے یا جو باہر کے لوگ تھے انہوں نے اگر بحالی بھی نہیں کیا تو شاید اس لیے بھی کیا کیونکہ اگر وہ یہ نہ کرتے تو اگلے دن ان کی بھی چھٹی ہو جاتی. تو اس بات کو بھی تھوڑا سا جو ہے نا لوپ میں رکھے. میں یہ نہیں کہ نیگیٹو اس کے اوپر تھاٹ نہیں ڈال رہا, جسٹ آن پازیٹیو سائڈ. اور ایک اور بات یہ کہ جی غلط صحیح کیا فیصلہ کرنا کہ آپ بھی ہر بندہ اپنے حساب سے صحیح کرتا ہے. جنرل مشرف صاحب آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ اپنے حساب سے صحیح کر رہے ہیں, قائد اعظم نے جو کیا وہ اپنے حوالے سے صحیح کیا, سب نے صحیح کیا. لیکن سمجھنا یہ کہ اس کو اگر قرآن سے انفرنس لیں اور قرآن کی گائیڈنس میں چلیں, کیونکہ وہ شاید الٹیمیٹ ٹروتھ ہے. میرا خیال ہے پہلے بھی کئی بار ڈسکشن ہوتی رہی ہے کہ وہ ایکچوئل ٹروتھ ہے اور اس سے انفرنس لے کے چلنا چاہیے کہ کس طرح سے چلنا ہے. میں بہت اچھی آج ڈسکشن ہوئی, انشاءاللہ پھر کبھی بھی موقع ہے. میں ریکویسٹ کروں گا اسپیکر صاحب سے اگر راؤنڈ رابن میں چلیں اور سب کو مفتی صاحب رہتے ہیں. میرے پاس تو سوال ہی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے بہت سنا ہے جس کو یہ جو کہتے ہیں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یہ ریلیجیس علماء, یہ میں بہت سوچا میں نے اس کے اوپر یہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ قرآن میں جائیں تو ریلیجیس علماء نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور جہاں بھی آدم کا لفظ آیا وہاں سائنٹسٹ اس سے مطلب نکلتا ہے. تو یہاں سے کویسچن ہوتا ہے کہ کیا اسلام ایک سبجیکٹ ہے, یہ فزکس ہے جی, یہ کیمسٹری ہے جی, یہ الجبرا ہے جی, یہ دینیات ہے. تو جب آپ اس کو سبجیکٹ بنا دیں گے تو پھر اس کے عالم تو پیدا ہو جائیں گے. پھر وہ کہے گا جی کہ ہاں یہ فزکس کے پروفیسر ہیں, کیمسٹری سے میں جی اسلامیات کا پروفیسر ہوں. تو میرے جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ تو کرسچینٹی پریسٹ ہوڈ سے لیا گیا ہوگا کہ وہ مڈل مین تھے, وہ کہتے تھے تمہارے
अल्लाह के दरमियान में हम हैं, हमारे पास आओ तो हम उससे रब्ता करेंगे तो तुम मेरे साथ। ये टर्म जो है ना, ये बड़ी सोचने वाली चीज़ है। मैंने भी कई भी सोचा, मैंने कई मैं सवाल भी किया, मैं रिलीजियस आदमी बनना चाहता हूँ, मैं क्या पढ़ूँ, किसी के पास कोई जवाब नहीं। इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनको पैसे कहाँ से आते हैं? हम बाकियों के तो निकाल लेते हैं, ये देखो जी ये आर्मी वाले ये कर रहे हैं, ये लीड कहाँ से खाती है, इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? क्योंकि इनका इतना इम्पैक्ट है, इतना डीप इम्पैक्ट है, और ये इमोशनल अटैचमेंट जो है ना, डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट मेरा ख्याल इस ग्रुप से हो रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सोचने वाली है, कहते हैं जिसको रिलीजियस आलम, दीनी आलम होता हो हमें क्या होता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और वो मैं क्यों नहीं बन सकता? मैंने कुरान पढ़ा हुआ है, मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, मैं दीनी आलम क्यों नहीं? ओपन पर्सन है, सोचने के लिए इसको अभी शायद ना आते हैं, मैंने सिर्फ आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। उन लोगों को खास तौर पर बहुत पेशेंस से सुना, अब उसको रिवार्ड दिया जाएगा। अब उनका एक और इम्तिहान आया है। राइट हैंड से हमेशा शुरू करते हैं, तनवीर से पूछते हैं कि आपने क्या कंक्लूड किया इस सारी चीज़ से, कोई सोल्यूशन मिला आपको या नहीं? क्वेश्चन इस राउंड में क्वेश्चन यही है कि आपने इससे क्या कंक्लूड किया और सोल्यूशन क्या आपने अपने जहन में इसका निकाला। सिर्फ इस तरह शॉर्ट आंसर दें, लंबी इसकी तमीर ना माने, कोई रेफरेंस ना दें। हाँ, 30 सेकंड तक तो 1 मिनट 2 मिनट क्योंकि ये हम इस चीज़ से ये भी नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि क्या गेन हुआ कुछ इस गैदरिंग से हमें, या कोई गेन नहीं हुआ, इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मेरे में दो ही पॉइंट्स हैं, एक तो कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, और दूसरा ये जो तबाही की बेसिक वजह बना हुआ है माइट इज़ राइट का कानून जो चल रहा है, ये दो वजह। तर्ज़ अमल वो लाल मस्जिद वालों का भी गलत था, लेकिन अगर आपके घर के एरिया के नज़दीक कोई इस तरह के अड्डे चल रहे हो तो कोई मेरे ख्याल से बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये दो बेसिक पॉइंट्स हैं मेरे पास। मेरे ख्याल में किसी को अच्छा या बुरा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल ये फैशन बन चुका है कि आदमी को बुरा कहो। मेरे ख्याल में हमें से कोई अच्छा नहीं है, उनके सब अपने आप को देख लें तो सिर्फ वही बंदा अच्छा है जिसके पास ये इतनी ताकत नहीं है कि वो कोई बुराई कर सके, सिर्फ इतनी सी बात। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें अपने आप से शुरू करना है, अपने आप से शुरू करेंगे फिर जस्टिस पे जाएंगे, फिर उसके बाद हर खासवाम को फराहमी, और दूसरा ये कि तमाम बुनियादी ज़रूरियात तालीम, सेहत, मसवात के साथ करने को। दूसरी इस मौके पर मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, और स्पेशली मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ख़ास तौर पर मैं इसलिए करूँगा राशिद साहब और तनवीर साहब का, और मेरी ज़िंदगी बेहतरीन सीखने की मिलती थी, आज ये जो सीखने की और मुझसे बहुत कुछ सीखने का मौका। और एक और बात जो छोटी सी बात करूँगा कि जो आपने बात की कि 3 पाकिस्तान में किस तरह मेरे साथ ही इस तरह से है कि हम एक एग्ज़ाम इस तरह से बनाए कि जो नॉर्मल हमारा मैट्रिक सिस्टम चल रहा है उसको तो उसी तरह से साइंस के मज़ामीन और मैथ्स के मज़ामीन को इसी तरह से पढ़ाते हैं। कुरान की तालीम में जब कुरान ख़त्म हो जाए तो उसके बाद सिर्फ हम नमाज जो बुनियादी आदती है वो सीखें, और फिर इसको एक स्पेशलाइजेशन में डालते हैं। जैसे कि अगर आप आलिम बनना चाहें, इसका कोई इंजीनियरिंग में डाल जाता है, फिर मेडिकल में जाता है, तो अगर कोई आलिम बनना चाहता है तो फिर ठीक है, आप लोग यही बात वही मैं सोच रहा था कि हमने मदरसों को एक सिर्फ पॉइंट बनाया हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ दीनी तालीम दी जा सकती है। दीनी तालीम में वहाँ पे हाफ़िज़ कुरान बनाए जाते हैं, या वहाँ पे सिर्फ नमाज रोज़ा पढ़ा के और वो रमज़ान पूरा करवा के बच्चों से ये काम करवा लिया जाता है। हमारे चूँकि जो पीछे कीमिया के हुए सारे जो मैथमेटिशियन बने वो सारे इस्लामी स्कॉलर्स थे, और वो किसी स्कूल से या किसी यूनिवर्सिटी से नहीं निकले, कोई मदरसे ही थे जहाँ को कुरान भी पढ़ाया जाता था, जहाँ को सारी चीज़ें भी सिखाई जाती थी और यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। हमने अपने ऊपर ये चीज़ ले ली हुई है कि जी मदरसा इसके लिए है, वही जो यहाँ की भाई बात कर रहे थे, ये इमरान खान ने वही बात की कि 3 तरह के स्कूल हैं। पढ़ा लिखा पंजाब हमारा, वहाँ पे टाटों वाले दूर में फ्री किताबें दे के बच्चों को पढ़ा दिया जाता है कि पढ़ा लिखा पंजाब में मुफ्त तालीम दी जा रही है। तो साथ ही वहाँ पे प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं जहाँ पे अंग्रेज़ी तालीम और कुर्सियों के ऊपर तालीम दी जाती है, वो कभी भी पैरेलल नहीं चल सकेंगे। और जो दीनी तालीम लेके निकलेंगे, दीनी मदरसों में वो बच्चे जाते हैं सिवाय उन चंद लोगों के कि जिनके घर थोड़े तालीमी और वो बच्चों को हाफिज़ बनाना चाहते हैं, वो 8वीं के बाद वहाँ भेजते हैं।
वो सिर्फ 2 साल या साल वहाँ हिफ्ज़ किया, फिर वो दोबारा दूसरे ट्रैक पे चल पड़े। तो उसका मकसद तो नहीं निकला ना। और वहाँ पे ज़्यादातर वो बच्चे जाते हैं जो कि गरीब हैं, जो स्कूलों में नहीं जा सकते, जो पढ़ नहीं सकते, उनको वहाँ पे दाखिल कर दिया जाता है। और जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ वो किसी मस्जिद में इमाम बनने के या उस तराए में लग जाते हैं। तो सोल्यूशन यही है कि बजाय उन मदरसों को आगे फ्यूचर में टारगेट बनाया जाए, मतलब ये लाल मस्जिद को टारगेट और उन तलबा को डंडे खड़े दिए के यही टारगेट बनाया गया कि जी तुम्हें खाना मिल रहा था, तुम्हें यहाँ पे इस्लाम पढ़ाया जा रहा था, जो कि अब बंद कर दिया जाएगा और तुम इस्लाम इस तरह नाफिज करोगे कि डंडा पकड़ के सड़क पे खड़े हो जाओगे जी करो, नहीं तो हमारी हुकूमत नहीं सुनती तो हम खुद करेंगे। तो उनको अगर उनको सारी दूसरी तालीम भी साथ दी जाए, उसी को उनको ये बताओ कि अगर हम जिंदगी में निकलेंगे तो हम कुछ और भी कर सकते हैं, तो वो ये चीज़ नहीं करेंगे। और जो ये खुदकश हमले वाली है, जो मेरी थिंकिंग है वो इस हिसाब से ये थिंकिंग है कि अगर आप पाकिस्तान में एक बेसिक किसी बंदे को खाने को रोटी नहीं देंगे और उसको कोई बंदा आके ये कहे कि भाई मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगा, तुम ये जाके करो, तुम शहीद होगे और तुम ये इस्लाम के नाम पे करोगे और तुम्हारा ख़ानदान सुखी होगा, तो वो कहेगा ठीक है ये 10 लाख के ऊपर बाकी मेरी नस्ल मेरे बच्चे चलाते रहेंगे, मैं जाके ये काम तो करूँगा जाके, मतलब मैं एक शहादत का दर्जा तो लूँ। जो यही काम हो रहा है मुल्क में, मतलब मुसलमान को मारने का वहाँ पे कोई यही कॉन्सेप्ट है कि वो मुसलमान को जाके मारता है, वो कहता है ये पर्दा नहीं लोग वो करते, यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे ये नहीं होता, तो तुम ये आगे शहीद करो और तुम्हें ये मिल जाएगा और ये सब कुछ हो जाएगा। तो हाल यही है कि जो खाली दीनी तालीम के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जो कि खाली वो वहाँ पे लोगों को इस तरह वहाँ पे ख़राब किया जा रहा है, उससे बेहतर ये है कि वहाँ उन मदरसों का क़याम किया जाए जहाँ पे सारी चीज़ें बराबर की जाएँ, ताकि वो लोग आगे माशरे में अच्छे इंसान भी बन सकें। सिवाय यही नहीं कि वो सिर्फ उनकी एक ही अथॉरिटी होगी, वो कितनी आप मस्जिदें बनाएंगे जहाँ पे आप वो उन सारे बच्चों को इमाम बना के वहाँ पे खड़ा करते हैं।